ሰላም ውድ ተመልካቾቼ እንደምን አላችሁ? የማይክሮሶፍት ፍላይት ሲሙሌተር በረራ ትምህርታችን እንግዲህ በአማርኛ ያብራራል ለረጅም ጊዜ ሰርተናል። ብዙዎቻችሁ እውቀት እንዳገኛችሁ ተስፋ አደርጋለሁ። ፈተና ትምህርቱ ተጠናቋል። የአምስቱም ደረጃ ትምህርት ተጠናቋል። ላይክ እዚህ እንዳያችሁት የስቱደንት ፓይለት ትምህርት ሀሁ ብለን ተምረናል። ፕራይቬት ፓይለት እንደዚሁም ኢንስትሩመንት ፍላይት በጨለማ በደመና እንዴት እንደሚበር ተምረናል። ኮመርሻል ፓይለት ተምረናል። ፈተናውን ሞካክረናል። ኤርላይንስ ትራንስፖርት ፓይለት የመጨረሻው ትምህርትም ተምረናል። ስለዚህ ፈተናውንም ታንት ሞክረናል። ፈተናው ፐርፌክሽን ስለሚፈልግ ተደጋግመን እንቀጥላለን። እንግዲህ በዚህ ትምህርት ላይ ጥሩ ነገር እንዳገኛችሁ ተስፋ አደርጋለሁ። የ7 ሚሊዮን ብር አካባቢ ትምህርት ነው። እድሉ ካገኛችሁ ወደፊት ፓይለት የምትሆኑበት ነው። ማወቅ ጥሩ ነገር ነው። ለፓይለቲንግ ብቻ ሳይሆን ይሄ ሶፍትዌሩን ማወቅ በጣም ጥሩ ነው። ማይክሮሶፍት ፍላይት ሲሙሌተር ኤክስ የ2010 ጥሩ ነው። 8 ጂቢ ራም ኮምፒውተር እንደዚህ ካላችሁ በዛ እንትን በሉ። የ2020 ማለ 24 ማለ እነሱ ደግሞ ወደ 16 ጂቢ ራም በጣም ትልቅ ኮምፒውተር ይፈልጋሉ። ግራፊክሳቸው ትልቅ ነው። የትኛውም ኮምፒውተር ግራፊክስ ካርድ ካለው መሞከር ትችላላችሁ። አሁን ጀት እንግዲህ ከተማርን በኋላ ማዳበር አለብንና ይህን ጀት ቼክ አውት ከመምህሩ ጋር መስራት አለብን። አጠቃላይ ሪል ወርልድ ላይ የሚሰራውን አይነት ነው የምንሰራው። አንዴ ከዚች ፍላይት ጋር አብረን ቆያለን። እንደገና ብቻላ in the ground school material, the procedures we'll follow today are similar to real-world airline flying, but I've simplified them a lot for the purpose of teaching you the basics of flying jets. Let's hop to it and get the airplane ready for takeoff. We'll begin by running through an abbreviated checklist. Set takeoff flaps to 5 by pressing F7 3 times. ፍላፕ ማለት ክንፉን የሚያጥፈው ፓርት ነው። ይኸውላችሁ 3 ታይምስ ማለት F1 ስጫን እቺ አንዷ ዝቅ ትላለች። አንዴ 5 ዲግሪ ማለት 3 ጊዜ ነው እስከ 30 ዲግሪ። Set auto brakes to RTO. No, I mean the jet's auto brakes, not the brakes in your car. Reject take off. Turn the landing light on by clicking the landing light switch. ላንዲንግ ላይት ጣራ ላይ ነው የሚገኘው። ኮምፒውተሩ ጨርሶ ስላልከፈተ ነው ቅድም የመጣው። እዚህ ጋር አለች። እቺን ጫን ስትሉለት Okay. You would have got that one without me. Okay, I think we're ready for takeoff. But first, you have to remove your hands from over your eyes. Okay. Yes, that's better. Before we pour on the coals, let's quickly run through the takeoff procedure. You're going to move the throttles forward and increase the power to 40% N1 with the brakes set. Then, you'll release the brakes. Set takeoff power to 95% N1. Cross-check that both of your airspeed indicators are alive and engine gauges are in the green at 80 knots. Look for V1 at 150 knots. Rotate at 154 knots. Pitch up at 3 degrees per second until you reach 20 degrees nose-up attitude. Look for V2 at 162 knots. Check for positive rate of climb, then raise the landing gear. That's a lot to do in a short amount of time. This is one reason we have co-pilots. Wanting a cup of coffee is another reason we have co-pilots too. At about 1,000 feet above ground level, we'll start retracting the flaps. Set climb power for 90% N1 and lower the nose to 15 degrees nose-up pitch. You'll maintain 200 knots until 3,000 feet above ground level and then lower the nose to about 10 degrees nose-up pitch. After you reach 200 knots, retract the flaps completely. Accelerate to 250 knots and set auto brakes to off. You'll then be in a stable climb at 250 knots. Got all that? Don't worry. I'll be your co-pilot and help you along the way. But you'll have to get your own coffee. Things are going to happen fast between now and getting into a stabilized climb. If you get behind too much, feel free to press escape and restart the lesson. This is the electronic version of putting your hands back over your eyes. Here we go. You're cleared for takeoff, so fly straight out, climb and maintain 12,000 feet. Advance the throttles to 40% N1. It takes very little throttle to hit 40%. አሁን ልንነሳ ነው። አድቫንስ ላደረገው ነው በኤፍ3 እዚህ ጋር እንደምታዩት ይኸው እዚህ ጋር 40% እዚህ ጋር ያለው ከላይ 40 ደርሷል። Release the brakes and track the runway center line. ብሬክ አነሳው
Now set power for 95% and 1. 95% የገፋሁት ነው እዚህ ጋር እዚህ ጋር ደግሞ ቁጥሩ ይታያል ፐርሰንቱ የተንደረደረ ነው ኢንክሪዝ ያደረኩ ነው 91 ደርሷል 92% 80 ኖት ሲል እዚህ ጋር 80 ስፒድ ሲል ቼክ አደርጋለሁ ከዛ በኋላ ሪጀክት ቴክ ኦፍ ማድረግ አይቻልም አሁን 80 ቼክ There's 80 knots. Cross check your two airspeed indicators and engine gauges. 80 130 አሁን 150 ያለ ነው V1 There's 150. Now 154. Rotate. ሮቴት አደረኩ Slowly bring the nose up to 20 degrees to pitch up attitude. መሪው ሳብኩት ማለት ነው ውስጥ መለሳለሁ እንትን ለማየት ኦኬ Pull back on the stick. ወደ 20 ዲግሪ ድረስ ከፍ Good. You've accelerated through 162, which is V2. You have a positive rate of climb, so press G to raise the gear. እግር አንስቻለሁ Continue climbing. We're at 1,000 feet AGL, so press F6 twice to retract flaps to 1. ሁለት ዲግሪ አንስቻለሁ Now set climb power to 90% N1 and change your nose up pitch angle to 15 degrees. ክላይምብ ፓወር ወደ 90 ዲግሪ መልሻለሁ 15 Now maintain 200 knots by adjusting your pitch. 90 ዲግሪ ላይ ነው You've just passed through 3,000 feet, so lower your nose to 10 degrees nose up pitch. 10 ዲግሪ ኖዝ አፕ ፒች አድርጌያለሁ እዚህ ጋር ማየት ትችላላችሁ It's time to retract the flaps completely. Flap Press F6 once more. With your gear up, it's time to set auto brakes to off. አውቶ ብሬክ ቅድም ሴት ያደረግነው Adjust your pitch to maintain 250 knots in a stable climb to 10,000 feet. Things are a little less frantic now. Use your trim to keep everything stable. ትንሽ ቆይታ አውቶ ፓይለት ላይ እናደርገዋለን Push forward on the stick. ፒች አፕ ማለት አንገቱን ቀና ማድረግ ነው ፒች ዳውን ባሪፍ ይሄድና ምንም አውቶ ፓይለት ሳንጠቀም አስነስተናል ማለት ነው Leveling off at 12,000 feet means we will start our preparation around 10,000 feet. You'll continue to decrease your pitch and accelerate to cruise speed. Then we'll practice some turns. Slow down. ኦኬ አሁን አውቶ ፓይለት ላይ ማድረግ እንችላለን Push forward on the stick. አውቶ ትሮትሉን ሰጥቻለሁ ሄዲንጉንም ሁሉንም ይይዝልኛል ከ10 ሺህ እስክናልፍ Pull back 250 on the stick. እንዳይበልጥ Slow down. Bank the wings less. በጥሩ ሁኔታ እንግዲህ አየር ላይ ተንሳፈናል ማለት ነው 12,000 ጫማ ላይ ደርሰን ተርን እንሰራለን 10,000 ካለፈን በኋላ ላንዲንግ ላይት There's እናጠፋለን 10,000 feet. Decrease your pitch to 6 degrees nose up pitch. Accelerate to 280 knots and leave the power at 90% N1. Also, switch your landing light off now. ላንዲንግ ላይት እናጠፋለን እዚህ ጋር ተመልሰን እዚህ ጣራ ላይ ነው ያለው ኦፍ Speed up. ስፒዱን ያው 280 With 1,000 feet to go, lower the nose to get 1,500 feet per minute on the VSR. increase speed VSI vertical speed 1500 ሁሉ ነገር ተስተካክሎ 12000 ጫማ ደርሰናል አሁን ደግሞ ተርን እየሰራን ቆይተን እናርፋለን ማለት ነው አብራችሁ ቆዩ You're coming
coming up within 150 feet of 12,000 feet, so decrease your pitch to about 2 degrees and reduce your power to about 55% N1. There's 12,000 feet. Level off and trim for level flight. Continue on this heading until we get over Payne Field. በቢጫ ከጻፈባችሁ ካልሰራችሁ ወደ ቀይ ጽፍባችሁና ያቋርጣል። ስለዚህ በተጠንቀቃችሁ መስራት አለባችሁ ማለት ነው። ከማይክሮሶፍት ፍላይት ሲሙሌተር ኢንተራክቲቭ ሶፍትዌር ጋር ስትማሩ ንቅት ብላችሁ አሁን አውቶ ፓይለት ላይ የአውቶ ፓይለቱ መሳሪያ ከዚህ ላይ ያለ እዚህ ጣራው ላይ እዚህ አካባቢ ነው ያለው። እንደምታዩት እዛ ጋር ሴት አድርጌ ስለያዘልኝ ከእናንተ ጋር ማውራት እችላለሁ ማለት ነው። አብዛኛው ፍላይት በአውቶ ፓይለት ነው የሚበረረው። በተለይ ኮመርሻል ፍላይት ስታንዳርድ ነው። አሁን ከውስጥ ሆነን ይሄኛው በግራ በኩል ያው ካፒቴን ነው፣ በቀኝ በኩል ፈርስት ኦፊሰር፣ ሲኒየር ኦፊሰር፣ ረዳት ፓይለት ይባላል። እነዚህ የሬዲዮ ስታፎች ሬዲዮ ኮሚኒኬሽን በዚሁ ናቪጌሽን ቁጥር እናስገባበት ነው። ከታች ያለ እዚህ ጋር ማለት ነው። በዚህ በመስኮት ማየት እንችላለን። ወሬ መመልከት ትንሽ ካለ በሰማይ ላይ ወሬ ለማድረግ ዳመና ነው የምታዩት። በዚህ ፓይለቱ መስኮት ነው ይሄ። እዛ ጋር ደግሞ ኮፓይለቱ መስኮት ነው። ዙም እናድርገው። ወሬ ካለ ምንም ወሬ የለም፣ ተራራ ብቻ ነው የምታዩት። በፊት ለፊት ደግሞ እንደዚህ ማየት እንችላለን። ወደታች ቀና አድርገን ጣራ ላይ ምን አለ፣ ብዙ መሳሪያዎች አሉ። Now it's time to try some turns. The airplane is going to handle a little differently than the 172. In fact, it should handle like 172 172s. Let's try a turn to the left. Turn left 50 degrees to a heading of 290. Seatbelt sign እና no smoking sign than you experienced in other lessons. And you have to be more diligent with the pitch to maintain altitude. Pitch control is really important. Movement of the VSI needle provides a good clue to help you hold altitude. አውቶፓይለት ስለሚሰራልኝ ነው ዝም ያልኩት። እዛ ላይ ስላረኩት መመሩ የሚያዘው ይሰራል። Start a smooth continuous rollout now. ቦይንግ 737 ነው ይሄ። ቼክ አውት እያደረግን ነው። ትንሽ ሰርን ከሰራን በኋላ እናርፋለን። አስተማሪው ይረከበኝና ፖዚሽን አድርጎ ይሰጠኛል 8000 ላይ። በዚህ መጠን እንግዲህ ኢንጆይ ማለት ትችላላችሁ። በረራ ምንድን ነው ይሄ ነገር እንዴት ነው? እንደኔ ሚስጥር ለሆነባችሁ በሙሉ ማይክሮሶፍት ፍላይት ሲሙሌተር ሪኮመንድ አደርጋችኋለሁ። በጣም ደስ የሚል ነገር ነው። በጣም ትደሰቱበታላችሁ። ብዙ ነገር ታውቃላችሁ። ሶፍትዌርን በዚህ መጠን ይሰራሉ፣ በእውነቱ መናገር ይሰራሉ የሚለው ትገረማላችሁ። በቃ በዓለም ቴክኖሎጂ ትደነቃላችሁ ማለት ነው። እነዚህ መሳሪያዎቹ ተምረናል። Let's try a turn to the right to a heading of 360. እዚህ ጋር አልቲቲዩድ ነው የምታዩት። እዚህ ጋር ስፒድ ነው። ሌላው ዲኤምኢ መሳሪያዎቹ ነው እዚህ ጋር አሉ። ፔን ፊልድ ምናምን እዚህ ጋር ፕሬሸር ነው 29.9 ምናምን ለው ከታች ፕሬሸሩ በተለያየ ጊዜ ሲቀያየር ከትራፊክ ሊቀያየሩ ትችላላችሁ። ይላችሁ ስፒድ ኤስፒዲ ማለት ስፒድ ነው። ሄዲንግ አቅጣጫው ነው አሁን የታጠፈው ወደ ቀኝ የታጠፈ ሲሆን እቺኛዋ ፕሌኗ ነች። እቺ እዚህ ላይ የምናያት ጥቁሯ ነገር አውሮፕላኑን የምትወክለው ማለት ነው። እዚህ አያችሁ ወደ ቀኝ ሲታጠፍ ወደ መሬት ወደ ጥቁሩ ክንፉ ይገባል ማለት ነው። እዚህ ጋር 12000 ላይ እንዳለን ይሄ ግላስ ኮክፒት ሁሉን መሳሪያ ሁሉን ኢንፎርሜሽን በአንድነት ይነግረናል ማለት ነው። ይሄ ከጎን ያለው ደግሞ አይኤልኤስ ላይ ቪኦአር የትኛው ቪኦአር ስቲውን እንደተደረገ ስንት በምን ያህል ርቀት ላይ እንዳለን ቪኦአር ምንድነው ፔን ፊልድ እዚህ ጋር ግራውንድ ስፒዱ ስንት እንደሆነ ሲያትል ቪኦአር ደግሞ በዚህ በኩል እንዳለ
ይሄ ሁሉ ቪአር ምን እንደሆነ ስለተማረ ያው ባልደግምላችሁ እነዚህ ደግሞ መጠባበቂያ መሳሪያዎች ናቸው። እነዚህኞቹ ባይሰሩ በእነዚህ እንድሰሩ ማለት ነው። ሰዓት አለ እዚህ ጋር። ይሄኛው ድጋሚ ለኮፓይለቱ ነው። ተርን እየሰራ ነው አሁን። ብዙ ወጣቶች በዚህ ፕሮግራም ብዙ ኖሌጅ እንዳገኛችሁ ተስፋ አደርጋለሁ። ምክንያቱም ይቻላል። ከቤታችሁ መማር ትችላላችሁ። በራሳችሁ ኮምፒውተር ብቻ የሚያስፈልጋችሁ እና ሲዲው ይሸጣል። በየተለያየ ሀገር አለ። ውጭ ሀገር ያሉ ሰዎች ሲዲው እንዲያመጡላችሁ መንገድ ትችላላችሁ። ማይክሮሶፍት ፍላይት ሲሙሌተር ይባላል። ወይም ሶፍትዌር ጋለሪ ውስጥ ፈልጉ። አሁን ትእዛዝ ተሰጠኝ። አያችሁ ሮል አውት ስናደርግ ስፒድን ወደ 250 ቀንስ ስላለኝ የአውቶ ፓይለት የስፒድ ቁጥር ጠምዝዤ መክተት ብቻ ነው። በቃ የ250 ረኳት 46 ተርን ቱ ዘ ራይት ቱ ሄዲንግ ኦፍ 90 ያለኝ። ሮል አውት ስታረግ ስትመለስ ቀንስ ስላለኝ ኦልሬዲ ቀንስኩለት። አልቀንስ ካለኝ ስፒድ ብሬክ አለ ከክንፉ ከኋላ እንደዚህ ምከፍተው ትንሽ ከፈት አደርገዋለሁ ይቀንስልኛል። አሁን ቀነሰ ባንድ ጊዜ። ይሄ ኢንጂን ስታኩ ነው እዚህ ጋር ያለው። ከላይ ልናጠፋው እንችላለን። አሁን ባንክ እጠፈው ማለት ነው። ባንክ ዘ ዊንግስ። ይሄ ደግሞ 3D ኮክፒቱ ነው። ቅድም በ2D እነዚህን መሳሪያዎች ብቻ ቀረብ ለማድረግ በኤ ተጭናችሁ ኤስን በመጫን ብቻ መቀየር ትችላላችሁ። አሁን ኤስን ተጭኜ ኤን ብቻ ነው። እነዚህ የተለያዩ መሳሪያዎች በቅርበት ያመጣልኛል ማለት ነው። ሬዲዮን ለብቻ፣ ጣራውን ለብቻ እንደዚህ መልሼ ኤን ስጫ ነው ወደ 3D መልሰኛል ማለት ነው። አሁን 12000 ላይ የነበረንን ተርን ሰርተን ጨርሰናል። አያችሁ ሮዲስ ፍላይንግ አለ ተረከበኝ ማለት ነው አስተማሪው። ሮዲንግ ፍላይንግ ብሎ ከጻፈ እሱ ነው የሚያበራው። አሁን አስተካክሎ ሲሰጠኝ ቀበለዋለሁ። በፕሌን በአውሮፕላን ረዳቱም ሆነ ዋና ፓይለቱ ኃላፊነት ሲቀባበሉ ዩአር ፍላይንግ ሲል ይሄኛው የሚረከበው አም ፍላይንግ ማለት አለበት። አሁን ሮድ ኢዝ ፍላይንግ የሚል ጽፏል። ዩአር ፍላይንግ እለዋለሁ ማለት ነው። አስተካክሎ ሲሰጠኝ ቀጣዩ እሰራለሁ። እሱ 8000 ጫማ ላይ አውርዶ ነው የሚሰጠኝ። እንደምታዩት ዲሰንት ማድረግ ጀመረ። አውቶ ፓይለቱ ላይ 8000 ሞላው። እዚህ ጋር ቀኙ ላይ ማየት ትችላላችሁ። ሄዲንጉ ላይ ምንም አላለም። ቪኦአር ሎካላይዘር የሚለው የሚያበራው ልክ ሲሰጠኝ እኔ አስተካክለዋለሁ መልሼ ለማረፍ ማለት ነው። ከዛ ትእዛዝ እንሰራለን። ጀት ቼክ አውት ይባላል ይሄ። ሽድ እየደረሰ ነው እንደምታዩት። እዚህ ጋር ማየት ትችላላችሁ። ቀስ ያለ ሲወርድ እዚህ ላይ ላልነበራችሁ ሰዎች በቪዲዮ ስለምንለቅላችሁ እዚህ በቲክቶክ የቀረጽነውን በዩቲዩብም እለቅላችኋለሁ። ችግር የለውም። ጋር መጠንቀቅ አለባችሁ። ልክ 8000 ላይ ሲደርስ አውቶ ፓይለቱን ዲስኢንጌጅ ስለሚያደርገው ጠብቃችሁ እናንተ ወይ ፖዝ አድርጋችሁ ማስተር ኢንጌጅ ማድረግ አለባችሁ።
አሁን 8000 ላይ ደርሷል። ያው ካርታ ላይ እንኳን ብንመለከተው እቺ ካርታ እዚህ ጋር አለች። እቺ የምትጫኗት ወደ ካርታ ይወስደናል። ካርታ ላይ ብንመለከተው የሰራነውን ያሳየናል። እንደዚህ መተን እንደዚህ ተዟዙረን አሁን ወደዛ ወደ መጣንበት ልናርፍ መሆኑን ያሳየናል። ከ12000 ጫማ ላይ ነው ፕራክቲሱን የሰራ ነው። አሁን 8000 ሲደርስ እንደዚህ አዙሮ ለኔ ይሰጠኛል ማለት ነው። አሁን ሊሰጠኝ ነው ለኔ መልሶ እየጠበኩት ነው። 8000 አድርሶታል። አቅጣጫውን ብቻ 161 እያደረገው ነው። እዚህ ጋር እንደምታዩት እያስተካከለው ነው። ልክ ሲሰጠኝ መልሽ ሰጠኝ። አያችሁ ኦኬ ብሎ ሲሰጠኝ አውቶ ፓይለቱን በሙሉ ዲስንጌጅ ስላደረገው እኔ ወዲያውኑ ዋናውንም አልቲቲዩድንም ሄዲንጉንም ስፒዱንም ስፒድ ቼክ እንትን ለማድረግ አውቶ ትሮትል ማድረግ አለባችሁ። ያስኩት በልሽ You have the airplane. Time to start down. Set your power to about 35% and 1. Speed control is the name of the game. We'll fly a relatively slow descent. Stabilize your descent at 200 knots and 1500 feet per minute. Remember your instrument training because I want you to track the VOR. We'll switch to the ILS when we get closer. Let me help illuminate your approach. At 10,000 feet, it's standard procedure to turn on our landing light. Landing light ከ10 ሺህ በላይ ስታንዳርድ ፕሮሲጀር ስለሆነ አብራ ያለኝ ነው። ይሄው ላንዲንግ ላይቱን ከላይ አበራለሁ ማለት ነው። ጋር መጥቼ ይሄው ሳበራው በቢጫ የጻፈብኝን አስተካከለልኝ። ስሎ ዳውን ቶሎ ስሎ ለማድረግ ስፒድ ብሬክ መጠቀም ትችላላችሁ። መውረድ ጀምረናል። ኢንክሪዝ ቨርቲካል ስፒድ -15 አረግ ያለ እዚህ ጋር ሁሉንም ነገር ሴት አረግ ያለ ማለት ነው። Approaching 5,000 feet, begin to slow your rate of descent. Okay, rate of descent አሁን መቀነስ እንችላለን። ከ1500 ወደ ላይክ 1200 እዚህ ቨርቲካል ስፒድ ኮርነር ላይ በቀኝ በኩል ነው ቨርቲካል ስፒድ የምትላለች የአውቶ ፓይለቱ ፓርት። አሁን ለማረፍ እንግዲህ እየሄድን ነው። ተነስተን እንደምታዩት ተነስተን እዚህ ደርሰናል። Now that we're at 5,000 feet, slow to 180 knots and adjust your power to about 55% N1 to maintain that speed. While you're at it, lower the flaps to 5 by pressing F7 3 times. Now flap እናደርጋለን. Flap down 3 times. Lower your flaps. 1 2 3 እዚህ ጋር እንደምታዩት አንዴ 5000 ላይ ስንደርስ እየጻፍኩት ነው። 5180 ኖት ፍላፕ 5 ኮንፊግሬሽኑን እየጻፍኩት ነው። ሌላ ጊዜ keep your speed at 180 and stay level at 5,000 feet. Maintain 180 knots for now.
slope from the ILS. So let's transition from tracking the VOR to tracking the localizer, but adjust your power to establish a smooth descent on the glide slope. Okay, work on keeping the aircraft on glide slope at the proper airspeed and lined up with the runway. ለማረፍ እየተጠጋን ነው። You're too low. Increase power. You're too low. Increase power. ሎነ ሀይነ ምናምን ይላል። እሱን የተከተልን ነው ምንሰራው። ለማረፍ እየተጠጋን ነው። Time to lower the flaps to 15. Press F7 twice. Allow the aircraft to slow to 160 knots. This is probably a good time to configure the aircraft for landing. Let's arm the spoilers and set auto brakes to 3. And just because I took the controls a while back doesn't make me a spoiler either. ካረፈ በኋላ ስፒዱን እንዲይዝልን አውቶ ብሬክ አድርገናል። You're too high. Reduce power. ቱ ሃይነ ሲለኝ ያው ቀንሳለሁ ማለት ነው። ቶሎ 160 Slow down. ፍላፓስ You're too high. Reduce power. ቶሎ እንዲቀንስልኝ እዚህ ቨርቲካል ስፒዱ ላይ ጫወታለሁ። ስፒዱ ለምንድን ነው የቀነሰው? ያ እቺን ተሳስቼ አጥፍቻት ነው። Slow down.
እዚች ጋር press the G key to lower the gear. You're too high. Reduce power. Maintain 150 knots, which is our final approach speed today. Adjust pitch and power as needed to maintain your glide path and airspeed. You might need a power setting of about 45% N1. እንግዲህ እንዳይዘጋብን እንጂ ደርሰናል። Increase power. 1800 ሲሆን ቶሎ አለኝ። እሺ ትንሽ ከፍ ላርገው 2000 ላርገው። እግር ስላልዘረጋን ነው የሚጮኸው በነገራችን ላይ። Flap setting to make. Set flaps to 30 by pressing F7 twice. You're too high. Reduce. Yes, በጣም ቀነስኩት። Probably need about 55% N1 to maintain 150 knots on glide slope with your flaps and gear down. You're looking good, and so is the airplane. 1900 ናይስ ነው ብሏል። Work on keeping the aircraft on glide slope at the proper airspeed and lined up with the runway. Slow down. አሁን አጠቃላይ አውቶፓይለት ላይ ስለሆነን ባላቀቀው የተሻለ ነው የሚሆነው። ባላቀቀው የተሻለ ነው የሚሆነው። ጊር መዘርጋት አለብን። አውቶ ፓይለቱን ዲስኢንጌጅ አረጋዋለሁ በሙሉ። አውቶ ትሮትሉን 0 ራሴ መሪውን ቢይዘው ይሻላል ከዚህ በኋላ ሴት ፍላፕ 30 ያርገናል። 30 ነው ፍላፑ አይ ቲንክ ፍላፕ 30 ነዳጁን መስጠት አለብን ትንሽ ትንሽ ወጥተናል። ይሄን ይመስላል። ልክ እንደተቋረጠ ነው የቆጠረው። አቋርጦታል። ምክንያቱም መሀል ላይ የሚሰጠኝን ትዕዛዝ አቁሞ ነበር። ልክ እንደ አውቶማቲካሊ ተቋረጠ። አሁን ግን አርፈናል። ሶፍትዌር ስለሆነ እንደዚህ አይነት ነገር አንዳንዴ ሚስማች አለው ማለት ነው። ይህን ይመስላል። ጄት ቼክ አውታችን በእንትን ለቅላችኋለሁ። ፕራክቲስ ስለሆነ ችግር የለውም። ይህንን
አውጥቼ ቪዲዮን ለቅላችኋለሁ ማለት ነው።